أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. İmam zamanımızın zuhurun yakın eləsin inşallah. Bir salavat ihsan ediyor. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bu senenin her ümmetin bir yeni senesi var. Hazreti İsa Peygamber'in doğum günüyle yeni sene başlanır. Yani bu sene bitti, yeni sene gelecek, o bir yeni sene olur. Bizlerde de mesela Navruz bayramıdır. Ərəbdə də, Qur'an-ı Kərimdə də o da ki, Peyğəmbərin hicrətidir. Yəni, Peyğəmbər ki, Məkkədən hicrət elədi Mədiniyə və
Orada da Məhərrəm ayında o aylar başlanar kutsal ki yeni sene başlanar. Yeni sene olmaklık hala bu özellikle birkaç dakika mənim rəcam budur ki, mənim əgər bəzi kəlmələrdə gəşlərimiz anlaşılınmasa, onların soruları olsa sorusunlar. Rəcəb ayı hədis varımızdır ki, Allah Teala, Peyğəmbər buyurur ki, Allah buyurur, Rəcəb ayı mənim ayımdır. Yani Allah Teala'nın ayıdır. Özelliği budur. Şaban buyurur Peyğəmbərinkidir. Benim Peyğəmbər buyurur benim ayımdır. Ramazan ayı ümmetimin. Recep ayı ki bu Recep ayıdır. Bu Recep ayında kaç tane güzellikler var. O biridir ki gençlerimize dikkat edesinler. Evvelen biri budur ki dualar kabuldurlar. Dualar kabuldur. İnsan Allah Teala'dan bu ayda her ne istese Allah hata eder. Özellikle bu sözleri ki ben söylüyorum, benim rəcam budur ki bu sözler benim değil. Hepsi ya Kur'an'dandır, ya imamlardandır, ya peygamberdendir. Yani İmam-ı Sadık bir şey buyurar. Buyurar bizim hadislerimizi eğer dünya altın ola, dünya altın, bu yekəhdə altın, bu yerin ağırlığında altın ola, onu o bir tane hadisi ki peygamberden, imamdan söylenir, o hadisin değeri, ağırlığı o yerin altınından daha ağırdır. Ağır olar. Yani hadisler bazı vakit görersen bir tane hadis insanın hayatın yani sıfırdan apardı en sona, en güzelliğe. Recep ayının budur ki insan emellerinde mesela kusur yapmağında, namaz yapmağında dikkat olunsun gençlerimize. Ben bir tane de söz diyeyim ki bunu merhum Axund Molla Ali Noxudəki vardı. En büyük ulemalardan idi, ovliya idi. Ondan biri sorur ki, hocam, ben ne iş yapım ki zengin olum? Ben ne iş yapım zengin olum? Biri diyor ki, ben yok para kazanıram, zengin oluram, olar. Ama çok vakit olar ki zengin olar, parası kalmaz. Ben ne iş yapım? Bu sorunu da sorulur. Ben ne iş yapım ki evleninde en bir tane mesela iyi bir tane mesela karı alım, kız alım ya oğlan ya kız mesela diye en güzel mesela oğlan gedim bir evlenmekliğe ve zengin olmaklığa hepsinde buyurur ki sen git yine namazları evvel zamanında kılcınan, vaktinde kılcınan. Namazları kılanda tam zaman oldu namazları kılcınan. İslam bunu söyleyeyim ki gençlerimiz namazlarımızdan kalmıyor. Namaz Kur'an-ı Kerim buyurur. İstiyorsunuz eğer zengin olasınız namaz kılın. İstiyorsunuz hayatınız iyi ola namaz kılın. İstiyorsunuz eğer oğladınız eğer mutlu ola, hayırlı bereketli ola namaz kılın, namazı zamanınızda kılın. O adam söylüyor ben gittim. Ben iş bulamırdım. Dedim akın ben iş bulamıram. Dedi namazı evvel zamanında kıl. Evvel zamanında namazlarımı başladım. Bir ay çəkmədi en güzel iş bana bir tane çalışma geldi. Ondan sonra yavaş yavaş zenginledim. Mekke'ye gittim.
və bəyəndiyim övlənməkliyi Allah nəsib elədi. Hala zahirdə bulardılar, yəni görüntüdə bulardılar. Görüntüdə bulardılar. Namazın o görmədiklərimizin milyonlarca adı vardı ki, faydası var ki biz bilmirik. Ona görə biz hər zaman, hətta mən bunu söylüyüm, Ağa Əmirülmöminin Siffin hərbində hərb edirdi. Muaviyə ilə. Hərb edəndə o hərbidə Malikəşlər də bunun yanındaydı. Gördü ki, Ağa Əmirülmöminin hey baxır gövə. Malikəş dedi ki, ya Əmirülmöminin, niyə ki, hey gövə baxsan? Buyurdu ki, ya Malik, istəyirəm görəm, öğlen namazının zamanı yetişib, öğlen namazı olub ya yox. Mən bir dedim, ya Əmirülmöminin, indi biz burada Muaviyə ilə hərb edirik. Hələ biz namaz axtarırıq. Həzrət buyurdu ki, ya Malik, biz namazdan ötürü hərb edirik. Yani bizim şu andaki hərbimiz namazdan ötürüdür. En mutlu bir gencin, bir Müslümanın, bir Ali'nin arkasında, Ağa Emirülmöminin arkasında gitmeklik budur ki, insan özelliği budur ki, insan gençliğinde namazını kılar. Gençliğinde abdestini alar. Gençliğinde dini yatların başlaya tövbəsin sənenin güzelliği budur ki, İnsan 2 rükət namaz qılar. Allah'tan istəyər ki, Allah mənim gələn sənəmi mübarək eləginəm. 2 rükət namaz qılar. Əllərin qaldıra göyə. Məsələn, bir 50 dəfə, 100 dəfə deyək ki, la havlə və la quvvətə illa billah. Allah'tan istəyər ki, İlahi ya Rabbel Alemin, mənim yeni sənəmi mübarək eləginən, uzun ömürlərlə, səlamətçiliyi istədikləri bu insan hər nə istəsə, əgər dua ilə istəsə, o qeytməz, yeri qayıtməz. Bəzi vaxt görürsən, insan zəngin oldu, amma o zənginlikdə bərəkət olmaz. Amma bir vergi ki, məsələn, bir adam Allah'tan dua ediyə, istəyə ki, İlah ya Rabbel Alemin, mən istəyirəm evlənəm, mənə bir dənə məsələn gözəl yanı xanım, yanı dindar, hər nə mənə. Onu əgər Allah nəsib eləsə, onda xeyri bərəkət olar. Bunu diqqət olunsun, imamlar verəndə, hər nə mənəni, hər zat verəndə tam şey olar. Bu ay İmam Rıza'nın da ayıdır. Ağa Emirülmöminin ayıdır, Peygamber Ekrem'in beysəti Rəcəb ayı. Rəcəb ayı, bazar salı zat günü cümertəsi Ağa Emirülmöminin doğum günüdür. Bu ay ve bugündeki İmam-ı Cevad aleyhissalatu vesselamın İmam-ı Cevad İmam-ı Rıza'nın 9. yani İmam-ı Rıza'dan sonra İmam-ı Cevad 9. imamımızdır. Ve İmam-ı Rıza buyurup ki lem yulad misluhu fi zamanına, bu zamanda bunun kimin bir bereketli oğlat Allah vermeyip bir kese. İmam-ı Cevad 8 yaşında imam oldu. 8 yaşında imamete yetişti ve mucizeleri yani sonsuzdur. İmamın derecesi, imamın mekamı bütün peygamberlerden üstündür. Elə İmam-ı Cevad'ın da Hazreti Resul-i Ekrem'i demirəm, Hazreti Resul-i Ekrem yok. Ama imamlarımızın hepsinin bir ismini tanıyak bile. Bu ayda oruç tutmaklık. Bu ayda bu adam bunu dikkat olunsun ki bir adam bir gün bu Recep ayında oruç tutar. Bir gün.
cənnətdə o Rəcəbin ayı Rəcəb bir dənə nəhirdi cənnətdə. Cənnətdə bir dənə Rəcəb nəhirdi. Bu ayda oruç tutan o cənnətdə o sudan içəcəkdir. Baldan dadı fazladır və bəyazlığı süddən daha bəyazdır. Bu ayda məsələn indi toplantıda biz bu yeni sənəni qutluyoruz. Ağa Əmirülmöminin bir dənə şey buyurar. Buyurar ki, hər kimsənin gələcək sənəsi mübarək olsa, onun hər gün, hər saati bayramdır. Yəni, insan hər gün, hər saatdə insan günah eləməyə Allahın dərgahında. Diqqət olunsun gənclər. Yəni, getmaqlığımız, insan bəzi əməllər var ki, insan gəncdir, bilmir. Allah eləməmişdən bir günah yapar, bir Allah'ın yanında bir hata yapar. O hata insanın, hayatın belə, aynı bu şekilde. Yani məhv bilmez adam. Bir hata yapar ki, o hata görersen insanın ömrü boyu hayatı hiç elədir. Dikkat olunsun. Yani bazı əməllər var, adam görür ki, birdən nə şəkildə birdən görürsən insan bir yüksək yoldan gedir, önün görmür. Önü birdən bir uzaq, yüksək yerdir, ayağın az sonra da yıxılıb orada qalır, öləcəkdir. Bəzi insanın gənclikdə bəzi hatalar vardır ki, İslami konusunda o şəkildədir, insan bilgisini artırsın, namazında olsun, hocanın sözlerine ya dini konusunda dini şeylerin insan örgensin. Abdestin almağında, guslun yapmaklığında, ondan oruç zamanında oruçların tutmağında, bazı vakit görersen ki olar, bazı zaman olar ki insanın bir tane eğiş olar, geçti. Önemli budur ki insan gençlik zamanında insan hatasını yaptığı yani eğişler yapar. Bazı zaman olar ki insan bir toplum, hayli toplumda olar. O toplumun duası onun üzerinde olar. Dünya ve ahirete abad olar. Bir saat orada olmağına. Bir saat bir topluma gider. Bazı zaman da görersen ki bir yere gider insan. Hata yapar ki imkanı vardı ki insanın ömrü boyu insan cehennemli yolda Allah göstermesin. Bu bir tane Almanya'da bir tane bir gençlerin biri oğul dedi ki ağa biz oğlum balaca bir çocuğum vardı. Gedirdi Nemhayan'da bir zavoneydi ya bir şeydi bilmedim bir de orada biraz İslami değildi. Değil birden o çocuğum dedi ki çocuğum söyledi ki baba biz ki oraya gidiyoruz cehennem kapısıdır. Dedim birden ben bunu bana ait çocuğu da ben dikkat ettim dedim olunca gider. Bazı zamanda vardı ki insan bazı yerlere gider. Hadis var ha. Göyden ona bela gelir. Adamın haber olmaz. Göyden bela gelir. Allah göstermesin. Birden görürsen ki insanı ona göre insan en güzelliği budur ki İslamiyet'te her nemenesin, her tam İmam-ı Sadık buyurur ki bir şekilde insan hareket ediyor ki oturmağı, durmağı, danışmağı her şeyi dikkat edin ola. Özellikle bu zamanda. Bu zamanda insan babasının, annesinin duasının üzerinde ala. Bundan mutlu bir şey yoktur. Babasının, annesinin kalbin kırmıyor. Ya bir amel yapar ki ben bunu söylemişim, buna dikkat olunsun.
Hazreti Musa'nın zamanında bir tane genç dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, Hazreti Musa Allah'tan sordu ki, İlah ya Rabbel Alemin. Dikkat olunsun gençlerime. İlah ya Rabbel Alemin, benim cennette benimle bir derecede olan kimdi? Musa ki 124 bin peygamberlerin en yükseğiydi, biri de Musa'dır. Hazreti Musa'dır. Hazreti Musa, Allah buyurdu ki, ya Musa, filan şehirde, filan köyde, filan geçti. Adresini verdi Allah. Gitti bu genci buldu. Genci bulandan sonra gence söyledi ki, geç misafir kabul edersen. Dedi buyur, bilmir Musa'dır. Ey Allah'ın kulu buyur, gitti. Dedim diyor, ne iş yapır ki benden cennette bir derecededir? Bu genç ne iş yapır? Ben Musa ki 124 bin peygamberin 5'i en yüksekti bir de benim. Bunlar bu genç ne iş yapır benden bir derecede cennette? Gitti gördü, oturdu, bakır dikkat ediyor. Gördüm geldi namazların kıldı, emellerin yaptı, emellerin yapandan sonra bir tane bir annesi vardı, koca, zahmet o da zor bakı hareket edirdi, ona hizmet ederdi. Dedi, genç ne iş yapsan? Hazreti bilmir Hazreti Musa'dır. Dedi, ne iş yapsan genç? Dedi, ben gedirəm, çalışıram, helal para kazanıram, namazlarımı kırıram, emellerimi yapıram, başka bir iş görmürəm. Bu bayandaki görürsən, bu benim annemdir. Bu biraz zahmetlidir, ben buna hizmet edirəm. Dedi ki, Hazreti Musa buyurdu ki, ona sen hizmet edirsən, o annen, o dodakların hareket verir, nedir, ne söylüyor? Deyir, ben ona biraz hizmet verenle, o benden memnun olur, razı olur. Deyir, Allah seni Musa ile cennette bir derecede karar versin. Bir kelime, bir tane anneye hizmet eləməklik, bütün əməllərimiz bu şəkildədir. Bir kelime anneye hizmet eləməklik, gelir çatır Hazreti Musa ile bir dərəcəyə. Elə o hatalarımız da tehlikelidir. İnsan gençlik zamanında hata olar, herkes Allah'ın kuludur, hata yapar. Ama bir türlü olar ki, o hata, o güzellik ne türlü var ki annenin duası aparır Hazreti Musa'ya. Birden görersen Allah göstermesin, bir hata yapar ki aparar insanı şeytanı bir derecede karar verir. Cehennemde aparar. Bunlar bunu dikkat olunsun ha. İmam Sadık'a bir nefer geldi dedi ki, cennet cehennem yoktur. Ben bu delile deyirəm, Hazret burada var. O Hazret delil getirdi, bu kabul eləmədi. Hazret buyurdu ki, sözüm buradadır. Hazret buyurdu ki, eğer sen söylediğin doğru ola, cennet olmaya, cehennem olmaya, hesap olmaya, kitap olmaya, ben ne kaybederim? İmam sorur. Yani eğer sen dediğin doğru ola, cennet olmuyor, Allah olmuyor, cehennem olmuyor, hesap olmuyor, kitap olmuyor, ben ne kaybederim? Dedi, sen bir şey kaybetmesen, sen yalnız namaz kılıpsan, oruç tutursan, bunları kaybedersen. Hazret buyurdu ki, eğer ben dediğim doğru ola, sen ne kaybedersen? Dedi, onda ben yazık ola. Ben cennet, cehennemli olam, Allah'a danmışam, şudu bu değil. İstem söyleyeyim ki, eğer ki bu 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar Müslümanlar hepsi yapırlar, inşallah da ki doğrudur, biz de bunlarla koşulaq, yapaq. Da getdi insanın en güzel özellikle budur ki, genç bir onda göreceksen ki, bir onda gördün ki oldun 60 yaşın, 70 yaşın, 80 yaşın. O büyük ulemalardan biri derdi ki, o zamanı ki eleyebilirdim yapam. Elimden gelirdi, yapabilirdim. Bilmedim yapam.
İndi ki bilirəm, yapamıram. Yani yaş geçip, olup 100 yaşım, 80 yaşım, 90 yaşım da yapamıram. O zaman ki genç zamanı mıdır? İstəyirdim yapam, edeyə bilərdim yapam. Amma indi edeyəm, onu yapmadım. Şu anda da yapamıram. Bilsəm də yapamıram. Odur ki, gençler budur ki, insan sene doğrusunda, senenin, Hz. İsa'nın doğum günün, hala her əməlimizdə də dikkat olunsun ki, harama düşməyək. Yani Hz. İsa Peygamberin bu seneni, burada doğumunu yapırlar, miladı ayıdır ve kutluyorlar. İnsan kutlansın demirəm. Ama bir türlü olsun ki, fazlalıktan aşırı gitməyək. Yani bir türlü olsun ki, mesela bir aşırı harama düşək olmasın, haram olmasın. Halalından insan bu cür qurtlamaqlıq Hz. Musa da, Hz. İsa, Hz. Musa 124 bin peygamber hepsi haktır, Hz. İsa da haktır. Onun doğum günü de haktır. Ondan sonra ona insan təbrik demaqlıq da haktır. Çünkü Hz. İsa gələcəkdir zuhur ediyəndən sonra İmam-ı Zaman Hazreti İmam Zaman'ın arkasında namaz kılacak. İsa Peygamber İmam Zaman zuhur ediyenden sonra gelecek İmam Zaman'ın arkasında Hazreti İsa Peygamber namaz kılacak onun arkasında. Bu İslam bunu söyleyen biz bu toplumlar, bu gelmaklıklar insan eğer bir toplumda ola bir ufak bir şey örgene İmam Sadık güzel şey buyurar. Yani Peygamberin de budur. Buyurur ki bizim şiələrimiz odur ki her günleri o gündən dəyişikdir. Dua eləsin, her ne istersiniz da namazla Allah Teala'dan istiyor. İnsan hareketi olsun. Ama özellikle bu ayda, bu Recep ayında bir adam oruç tuta, namaz kıla, 2 rükət namaz kıla, Ağa Emirül Müminindən istəyə, Hazreti Resul-i Ekrem'den istəyə, Allah'a onları vəsilə qanalar, kesinlikle Allah Teala olan hacetini kabul edəcək. Kesinlikle hacetini kabul edəcək. Allah buyurur, Kur'an'ında buyurur, o ne estecib lakum? Məndən istiyon, mən duanızı kabul edin. Demirəm, Allah buyurmuş şərtinə. Buyurur, o ne? Məndən istiyon, estecib lakum. Her ne istəsiniz de Allah'tan istiyor. Mutluluq istəyirsən, istə. Oxumaqlıq istəyirsən, Allah'tan yardım istə. Evlenməkli istəyirsən, Allah'tan istə. Ondan sonra babu, annüvə yardım istəyirsən, Allah'tan istə ki, sənə yardım eləsin. Bütün işlərimiz Allah'ın əlindədir. Hər nə mənədir. Biz bilmirik amma. Biz görmürük. Bilməm, sorularınızdan, ağalarından sorular var, gəslərimizdən soruları var da gel sorusunlar. Frage. Boş. Hz. İsa Aleyhisselam doğum günü ne zamandır? O Hristiyanlardaki Ama Hz. İsa Aleyhisselam doğum günü ne zaman? Elə bu ki, burada Kərlançı Hristiyanda yapırlar, ha? Bu doğum günü o değil. Bu aynı gündür. Tarihi ki, bunlar bizim Peygamberimiz istədilər tarih qərar versinlər. Bizimki hicridir. İstədilər Peygamberin doğum günün tarih qərar versinlər. Ağa Emirül Müminin buyurdu ki, yok, Məsihilər, Hristiyanlar Hazreti İsa Peygamberin doğum günlerini karar veripti. Biz onu karar vermeyək. Onlar doğum günleri ki karar veriplər, hakikaten öyle doğum günüdür. Bizimki de hicriydi. Peygamberin ki Mekke'den Medine'ye gelmek günüdür. Tarihimiz. Başka sorusu olan gençler? Frage. Dedin ki bazı belalar, bazı günahlar var ki bazı günahlar var ki gökten bela yağar. Bunlar tam olarak hangi günahlar? Özel günahlar
Yok, bu günah yok. Bazı insanın bazı zamanda bir günah yapar ki Allah'ın yanında. Mesela timsal. Timsal görersen ki vardı ki insan cünüp halında elin vursa Kur'an'ın ayetlerine secde olan ayetine imkanı var orada bela gel adama. Ya bir toplumdu. Bir toplumdu ki mesela birden denizdi, bir tane bir yerdi ki orada hiç zad olmur. Her çırpaq, çeşit imkanı var orada bela gələr. O dənizlərdəki məsələn hala belə diqqət olunmur, baş açıq, hər kim zad edir, imkanı var bela gəlir ora. Bu həqiqət də ha. Bu yəni insan diqqət olunur bu cür şeylərə. Yəni Dadın Həzrəti Nuhudun zamanında elə bu şeylərə bəla gəlirdi da. Bu cür şeylərə bəla. Bəzi vaxtda görərsən ki, Allah Teala bir böyük bəlanı bir nəfərə görə şey elədi. Qaytardı. Yox etdi məsələn. Çünki əməllərimiz insanın öz kəndi əməllərinə də. Bir gün Hazreti Salman bir iş yaptı. Bir ufak, bir şüphe geldi zihne. Ayağı değdi, yıkıldı yere burnu kanadı. Ağa Emirül-Müminin buyurdu ki ya Salman o şüphe ki gelmişti onun belasıydı. Ha geldi sana. Hele Salman 124 bin peygamberin ilmi Salman'da vardı. Yani bir tane bütün emellerimizde etkisi vardı. İnsan dikkatli olsun ki, mesela bazı vakit görürsen ki, bazı insan bazı zaman, özellikle benim tavsiyemde budur ki, bu ziyaretlere zaten çok gedin. İmam Rıza'nın ziyaretine, ondan sonra İmam Hüseyin'in, olan xeyri berekettir. Özellikle bu Recep ayında. Orada insanların istəklərin istəsi. Yani İmam Rıza verəndə o hacətlərin, yani İmam Rıza'nın verməklığı aynı devamlıdır belə. Yani bizə birdən məsələn biri sənə əkmək istəsə, deyə mənə bir para ver, bir əkmək alım. Amma İmam Rıza'dan istəsin, İmam Rıza həm əkməyin parasını verər, həm penirin parasını verər, həm yeməyin, həm kebabın parasını, hamısını toplum genelləmə verər. İmam Rıza'nınki budur, İmamlarınki budur, Allah'ınki bu şəkildədir. Allah'ın yanında, yani biz bir adamdan istesek, yalnız elə əkməyə deyə qoy çıxsın, dəf olsun, geçsin. Amma Allah'ınki bu şəkildə deyil. Peyğəmbərinki bu şəkildə deyil. İmamlarınki bu şəkildə də gedib insan aynı bənzəyir ki, gəncin bu ziyarətlərə getməklığı gəç zamanında bənzəyir aynı bu şəkilə ki, o şəkildə nə türlü insan bir dənə kirli adamı bədəni atar hovuzun içində yıxanar, banyoda yıxanar, onlar çiçək kimi, aynı o ziyarətlərə də getməkli aynı şəkildə olar. Görərsən ki, İmam Rıza'nın ziyarəti, İmam Hüseyin'in ziyarəti, Əhl-i Beyt'in ziyarəti insanı birdən gördün ki, bir dənə tam mutlu elədi. Duası orada bir qəbul oldu. Duası qəbul oldu. Ya, məsələn bu bir dənə bir İmam Rıza'nın hərəmində bir şey olmuşdu. Bunu diqqət olunsun, gedəndə İmam Rıza'dan bu şəkildə istiyor. Orada İmam Rıza'nın hərəmində məktub atarlar İmam Rıza'nın hərəminə, o türbəsinə. Türbəsinə məktub atarlar. Hərəsi o məktubları hər ayda onları özəl kişilər gəlirlər, açarlar, oxurlar ki, bu məktublar nə mənədir, nə istəyirlər. O məktubdan bir dənə bir qız məktubatını yazır, atır ora. İmam Rıza'dan istəyir. Deyir, ya İmam Rıza, mən istəyirəm evlənəm, amma o gənci ki, mən istəyirəm, o gəlmir. Mən istəmədiyim də gəlir, mən bəyənmirəm.
Anladınız ne deyirəm bunu? Ha? Anlaşılındı ya yok. O kız yazır ki, ben bir mektup yazır ki, ya imamımıza, ben o oğlanı ki istəyirəm gələ mən ala, o gəlmir. Mən istədiyim gəlmir, o istədiyində mən bəyənmirəm. Biri ki gəlir mən istəyəndə mən bəyənmirəm onu. Bu məktub düşür bir kimsənin əlinə. İstəyirəm deyəm, bu diqqətinə olun. O Tehranın ən böyük bazarların, zənginlərin əlinə. Bir gün o zəngin adam ki, məktub almışmış əlinə, babasına deyir ki, baba səni belə fikri görürəm. Deyir, bir şey də yox. Deyir, axı bilim də, oğul deyir. Deyir ki, baba, oğul, mən İmam Rızanın türbəsində o məktubları mən götürmüşdüm, baxırdım. Baxdım bir dənə qız, bu şəkildə məktub yazır. İmam Rızaya ki, mən istədiyim oğul məni gəlmir, almır. Mənə də elçi gələnlər, gəlib məni istəyənlər mən bəyənmirəm. Oğul qayıdır, deyir ki, o zəngin adamın oğlu, deyir, baba bir şey deyir ki, sən onu al mənə, mən İmam Rızanın damadı olum. Yəni, gedir o qızı, sən al mənə, mən onun İmam Rızanın damadı. Deyir, baba, axı, onlar fəkirdirlər, bizim əqrabamız gələcək, deyir, baba bir şey deyir, gedir, onlara bir dənə gözəl həyat alaq. Onlara bir dənə zəngin edəyək, ondan sonra gəlirlər, həyatı alırlar, bir gözəl bunları zəngin edirlər, bunu alırlar. O məktubu, o qız ki istəyir, apara gedək, gəlini ala gətirə, o məktubu qoyur bir çiçəyin əlinə gör verir ona. Baxır, ağlayır. Yəni, İmamımıza yetirəndə bu şəkildə yetirər. Həm həyatını yetirər, həm zənginliyin yetirər, həm dindarını yetirər, həm dinə düşkünün yetirər. Yəni, Allahdan hər nəvələn istəyəndə bu şəkildə istəyir. Bir, ikincisi budur ki, bir adam, bunu da gənclər diqqət olunsun, bir dənə adam, bir kimsə, bir gənci, elə öz Müslüman qardaşı, öz kəndi qardaşı, əmə olsun, bir dənə gəncdir, qardaşıdır, öz qardaşıdır, abeyisidir, namaz qılmır. Ya öz əqrabasıdır, kəndi əqrabasıdır, Müslümandır, namaz qılmır. Onu namaz qılan eləyə, onu camiyə gələn gətir, yapar. Onun savabı bilsən nədir Allah yanında? Bir adam ömründə, indi məsələn bir kimsəyə deyək ki, ağam mən həyatında nə iş yaptın sən? Nə iş yaptın? Dinə nə hizmət elədin? Bir adam, bir kimsə əgər bir nəfəri, bir adamı Müslüman eləyə, namaz qılan eləyə, oruç tutan eləyə, dinə düşkün eləyə, onun səvabı Allahın yanında elə bir bu dünyada nə insanların həbsi Müslüman edibdir, onun səvabını da odur. Bir dənə adamı, bir nəfəri namaz qılan eləsə, onun səvabı Allahın yanında elə bir bu 7 milyard insanların həbsini namaz qılıbdır, namaz qılan eləyibdir. Onun dərəcəsi nədir? Bunun da odur. Allahın yanında qiyamət günü sorsalar ki, nə iş yaptın? Deyək ki, ilahi ya Rabbel alemin. Filan gəldi, mən namaz qılan yaptım. Namaz qıldırdım. Səbəb oldum, namaz qıldı. Oruç tutmurdu, mən tutturdum. Xırxızlıq edirdi, mən qoymadım. Əmr-i məruf, nəhy-əz münkər budur. Peyğəmbər indi 1400 sənədir, indi görsən, gecə günü desən, salavat göndərsən Peyğəmbərə, o təh canına bu dünyanı Müslüman edib, təh canına. Bu insanları. Biz nə iş yapmışıq? Biz danışanda deyirik ki, kimi bəyənmirik, amma biz də bu işləri gərək yapaq. Əmr-i məruf, nəhy-əz münkər edək. Nəinki qavqa ilə, yox yeri ilə. Görürsən, arkadaşımızı namaz qılan eləyək, arkadaşımızı Quran oxuyan eləyək, arkadaşımızı oruç tutan eləyək, arkadaşımızı camiyə gətirək, arkadaşımızı bir xeyir iş aparaq, ona xeyir işlərini yaptıraq bu şəkildə. Bitti. Kızların son bir sorusu vardı hocam. Gavurların bayramını kutlamak mekruh mu diye soruyorlar. Məkruh ki,
Məkruh ki, yəni əgər İslamiyyətdən çıxsa, hə, məkruhdur, bəlkə də haramdır. Amma bu adına ki, Həzrəti İsa Peyğəmbərinkidir. Biz bayram məsələsi deyil, Həzrəti İsa'nın doğum günüdür. Onu yapmaklığın onun bir sakıncalığı yoktur. Ama həm də bir onlarla bu adına ki, məsələn, bu şudur, belədir, haqdır, belədir, o biraz şeydir. Yok yani kutlamak yani bayramımız kutlu olsun deniliyor yani. Yani şey anlamından değil, hak yolu anlamından değil de diyelim arkadaşları var ya da Yok, olsun işte dilemez. Arkadaşlar Yok. Tamam. Demeyin onda yok. Onlara göre ana çünkü bayramın mübarek olsun, kutlu olsun bir şey. Buna yok şey yoktur. Tamam. Yani kontak da diyalog bir yana olmaklığın zadı yoktu bir yani bir imamların mesela sahabeleri Hristiyan sahabeleri vardı. Gitgelleri vardı. Otururdular, durardılar. Ondan sonra diyalogları vardı. Məhəbbətləri vardı. Hatta biri dedi ki, imama dedi ki, ağa mən istəyirəm, mən şiə olam. Həzrət buyurdu, sən olamayacaqsan. Ama imam gedirdi önə, gəlirdi, o da gəlirdi, o da gedirdi. Hatta qayətdə o Hristiyan dedi ki, istəyirəm, mən sənin şiələrindən olam. Həzrət buyurdu, sən olamayacaqsan. Ama sənin bir oğlun var, o şiə olacaq, bizim gözəl şiələrimizdən olacaq. Yani imamların da Hristiyanlarla, Yahudilerin de Peygamberin de zamanında vardı. İmamlarımızın da zamanlarında vardı. Her zamandı. Bunlar da Allah'ın kuludurlar. Bunlara bir şey yok. Ama budur ki insan bir türlü olmasın ki tam %100 bağlı olsun, o da olmasın. Hocam, imam niye sen Şia olamazsan? Bilir daha, imam bilir daha, onun imam Türkçe geybinden bilir, ona göre imam bilir. Buyurur ama senin oğlun bizim şiələrimizden olacaktı. Amin. Ha. Allah inşallah bütün bayramlarımızı mübarek eləsin inşallah. Amin. Allah bütün əməllərimizi, bizləri, gəşlərimizi namaz qılanlardan qərar versin. Amin. Mən rəzam budur, tavsiyəm budur ki, bir Almanya'da bir gəncin biri içki satırdı. Bir gün ben gitmiştim onun 200 günə. İstanbul'u söyləyəm ki, bu dedim namazı qıl. Dedi, mən görsən mən burada içki satıram. Dedim görürəm içki satırsan, amma sən laf girəsən içkinin buracan içinə, oradan yenə namazımı qılır. Dedi burada namazımı qılım, dedim geç orada namazımı qıl. Orada namazın qıldı, indi namaz qılan oldu, Məhdiyə getdi, Kərbəlaya getdi məndən, ondan sonra indi gecə namazı qılır. Yani namaz, o biri de gene elə onun arkadaşı dedi, onu namaz kılan dedim ki namazımı kıl yine. Geldi ama dedi ki, ben teşekkür ederim, ben namaz kılanla cibim doludur bereketine. Xeyri bereket gelir. Ben namaz kılanla cibime, her nemede bereket gelipti bana. Namazlarımızı başlatmıyor. Namazı istiyorsunuz eğer dünya ve ahiretiniz abad olar, gençliğiniz, okulunuz, okumağınızda, ondan sonra afiyetinizde, her nede istiyorsunuz xeyri bereket olar, namaz kılın. Ama hayatınızda da kıyamet günü, mesela Allah'a denen ki, ya Rabbel Alemin, ben özüm namaz kılanıdım, ama 2 adam da namaz kılan elədi. 3 adam da namaz kılan elədi. 1 adam da namaz kılan elədi. 1 adamı da kötü yoldan korudu. İnsan budur. İnsan demir ki, mesela İslam demir ki, sen getkinə xırxızlıq edər, getkinə kötü işgilere yok. Ne böyle o kötü emeller var, İslam diyor ki, ondan koruyucuna. Bundan bir güzel bir şey. Londra'da bizim arkadaşlardan, hocalardan biri oradadır. Değil ki, oranın o İçişler Bakanı Londra'nınki. Deyirdi ki, ben televizyonda değil gördüm, dedi ki baba, bu gençleri sokaklardan toplayın, kilise yaparız, cami yaparız. Cami, yani hakikaten cami olsa zararlı bir şey değil ki, xeyri berekettir. Cami olanda
Gəlir xeyri bərəkətdir. Ondan sonra deyir ki, məsələn namaz qıl, babaya, annaya saygın olsun, toplumuna saygın olsun, ya hər təmizlik olsun. Ən gözəllik, təmizlik İslamdadır. Amma biz yaptırırıq, biz qusurluq edirik. Allah Məhəmməd Ali Məhəmmədin hörmətinə bizləri, gənclərimizi İslamiyyətdən, Qur'anıdan, dinindən kənara salmasın inşallah. Amin. Və Ağa Əmirül-Mömininin də bu doğum günündür. İnşallah o gündə də proqramlarımız olsun inşallah. İnşallah. Cümürtəsi inşallah. Çox önəmli gündür. Bir də Peyğəmbərin bəli, Peyğəmbərlik zamanında o da çox önəmlidir. İnşallah Ağa Əmirül-Möminindən istəklərimizi də istərik burada inşallah. Toplumumuz olsun, Bakımız olsun. Bir dənə çay vermaqlıq. Baxın bir, siz bilin ki, burada çalışmaq, əmin olun mən bunu həqiqətən deyirəm. İmkanı var İmam-ı Sadiq burada ola, sənə çay ver, məsələn deyirəm ha, mən bunu şey demiyorum, sənə özü kendisi çay verər. İmamın yanında toplumudur, bu cür toplumudur. İmam Hüseyin'den bir mersi okundu, bir ufak şehir okundu, ağlandı. Hazret kalktı oradan, o cemaatin, toplumun ayakkabıların cüddədi. Allahu Ekber. Ayakkabıların cüddədi ha, o cemaatin. Orada bir kəs dedi ki, ağa, sen Allah imam da ha, İmam Sadir imamdır. Ağa sen niye bu ayakkabıları axı icazını? Hazret buyurdu, dinmə, vallah, Ağa Əmirül-Möminin ayakkabıları cüddür. Allahu Ekber. Ağa Əmirül-Möminin, cəddim Əmirül-Möminin cemaatin ayakkabıları cüddür. Yani bu toplumda olmaklık görərsən bir dua olur, bir iş yapsan, bir çay verirsən, bir hizmet edirsən, İmam Zaman'ın orada duası sənin üzerinde olur. O toplumun duası üzerinde olur. Bunlar rəhmət yeridir, bərəkət, nur yeridir. Hakikaten nurdur. Biz Almanya'da, bizim camimizdə bir tane bir bayan əhl-i sünnət derdi, diğer çok dindar adamıdırlar. Bizi de herden davet ederdi, öyle giderdi. Bir gün geldi, dedi ki, ne vakit camide olursa benim işim var, geldi. Camiye ki dahil olanda, dedi, ağa bura ne, nurdu bura. Nur olsa, genç orada olsa, nur değilse ona yetti de bitti. Toplumlardan, bu camilerden el çəkmiyor. Demirəm elə, her yerin bir noksanlığı var. Özellikle biz gerek gençlerimizi getirək camilərə. Örgəşə, bilək, namazlarımızda, niyazlarımızda birimizi, toplumumuzu, bu bir böyük nimətdir. Eğer bura olmasa kim kimi tanıyacaq? Ha? Kim kimi tanıyacaq? Hamı yabancıdır. Buranı biri qaynaq verən nə derdi buradır? Gəlir birdən görürsən tanıyır, əqrabasıdır, dostudur, qardaş olur. Ondan sonra her ne, ama bura olmasa bir harda yerip tanıyacaksın. Hiç yok. Bu da Allah'ın lütfüdür. Bu Allah'ın bereketin lütfün neyine? Emellerimizle gelen birlik, beraberliğimiz olan, ondan sonra yapbaklığımızda, yardımımızda, her nemene türlü. Hatta ben onun için bir tane imkan var, bir tane çay verirsen, su verirsen, onunla bir mutluluk, bir şey var. Baxdı ki bir İmam-ı Sadık bir tane ayakkabını cüddüyü diyecektim Emirül-Möminin bu ayakkabıları zadeniz bize bir çay vermek zor değil. Bundan bir bereketli bir şey var. Yok. Salavat-ı Allahümme salli ala Muhammed. Allah inşallah İmam zamanımızın da zuhurun yakın eləsin. Amin. Her zamanda bir türlü olsun ki İmam zamanımızı unutmayalım. Elə salavatlarımızda ondan sonra ve bir de budur ki bu toplumlarımızın benim ricam budur ki her zamanda olanda namaz zamanlarımızdan başlansın. Namazda gençlerimiz kılsın, bilmeyen, başarmayan toplumda karışsın ve namazından olsun, namazından kalmasın. Bu şekilde olsun, çok güzel olur. Yine Allah ölenlerimize rahmet eylesin, bu teminen batine salavat etsin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.